may file a complaint with the superior prosecutor within 20 days of receiving the closure decision. So what is important to notice here is that this right is for any interested party, let's say, so not just of the victim in the sense of the criminal code. Under Article 340, if the complaint to the superior prosecutor is rejected, then the petitioner may appeal further to the preliminary chamber judge within 20 days since he received the notice of the rejection of the complaint from the superior prosecutor. After this complaint, the preliminary chamber judge has several options depending on whether the prosecutor has brought charges or not at the investigation phase. So to be clear, I would like to point that according to our criminal procedure code, the prosecutor must bring a criminal charge against a person in the investigation phase before filing the indictment. Then, the overall powers of the judges available under these provisions allow the judge to provide instructions on initiation of investigation, on the criminal acts to be investigated, on the persons to be charged, and on the outcome. So whether the person investigated and charged shall be sent to trial despite the decision of the prosecutor to close a case. It is also worth noting here that these powers of the judge can be exercised only once the investigation is closed and not while an investigation is still ongoing. So if the investigation is still pending, it is possible to complain about the duration or unjustified delays, but then the judge, in this case, would be able to just give a time limit for finalizing an investigation, but no actual instructions on how the prosecutor should proceed with the investigation. So if no charges were brought, then the judge has the authority to annul the contested decision and return the case to the prosecutor, providing specific instructions. These instructions may require the prosecutor to either start or complete the criminal investigation, or to expand the investigation to include additional criminal acts or other individuals involved. So in such cases, the prosecutor is then obligated to follow through with further investigation, ensuring that all aspects of the case and any new uncovered elements are thoroughly examined before moving forward. The judge can also instruct the prosecutor to initiate criminal action, meaning that the prosecutor must then formally bring charges against the suspect. Of course, based on the accused future statements or any other new evidence that they might provide, the case could still lead to a closure decision, which then, of course, can be further attacked by the victim, and these provisions apply again. Okay, it's important to note that under this paragraph, the refusal to bring charges against a specific person or to investigate additional criminal acts can only be challenged at the conclusion of the investigation, not while it is still ongoing. Of course, while the investigation is ongoing, the interested person can request that the prosecutor investigate other individuals or additional criminal acts, but this depends on the evidence and the prosecutor's discretion. So this decision cannot be challenged before the preliminary chamber judge until the investigation is complete. If charges have been brought against a person during the investigation, then in this situation, the judge may admit the complaint, annul the decision, and return the case to the prosecutor with directions to supplement the investigations. This can involve, like before, investigating additional persons or additional offenses. Again, it is not possible to give such instruction if the investigation is still ongoing.
The judge can also uphold the complaint, annul the contested decision, and order the start of the trial for the acts and individuals for whom criminal action was initiated during the investigation, provided that there is, of course, sufficiently lawful collected evidence. The case is then referred for random allocation for the trial phase. In this situation, the judge will analyze the legality of the evidence, just like he or she would do if the prosecutor would have sent the case to trial. It is also possible for the judge to exclude the evidence obtained unlawfully. And in this situation, the judge who has decided to send the accused to trial, despite the prosecutor's decision to close the case, cannot participate in the examination of the merits on the case. In this situation, the parties can appeal the decision to start the trial or challenge the way in which the judge ruled on the legality of the investigation and the evidence collected. What I will like to mention is that in cases involving multiple suspects, even if the investigation results in an indictment against one of them while the case is closed for the others, these provisions that I have just presented still apply to those for whom the case was closed. So for the indicted person, the case will proceed to the trial phase, and for the others, the victim or any other interested party can file a complaint before a judge against the decision to close the case. And then, of course, the judge can then order additional investigations or even send the other suspects to trial, depending on the evidence and whether or not criminal charges were brought against them. So this was my very short presentation. I hope everything was clear. And now if you have any questions, I want to stop. Okay. Благодаря много. Колеги, имате ли въпроси по румънския модел? Към госпожа Барде, коментари, някакви паралели с нашия или? Не виждам. Но може би да помолим госпожа Барде да остане на линия, ако все пак някой иска да зададе някакъв въпрос. Заповядайте. Благодаря. Само за да преценя дали правилно съм разбрал, при един и същ обем доказателства, ако прокурора счита, че те не са достатъчни да повдигне обвинение, а съдията от предварителната камера счита, че са достатъчни, съдията може да разпореди на прокурора да повдигне обвинение. Правилно ли съм разбрал? Дали успяхте да чуете въпроса? Или? Did you hear the question? I heard the question, but I need someone to translate it for me. Ah, okay. Okay, sorry. Can do that. Maybe I can do that because I listened, and Okay, the question of Professor Tsonkov was whether, based on the same amount of evidence, if the prosecutor reaches a conclusion that this is not enough and the case should be closed, the judge can, using the same amount of evidence, reach a conclusion that the case should proceed to trial and send the suspect to trial. Of course, this is possible, even if it sounds strange, but it depends on the way the prosecutor and the judge interprets the evidence. I can imagine, for example, a situation where the prosecutor could think or
interpret the evidence in such a way in which he reaches the conclusion that, for example, in a case of a murder, that the person acted in self-defense. And then the judge, with the same evidence, can analyze the conditions for the self-defense and think that it does not apply in this particular case. So yes, it is possible that on the same evidence, there can be such a situation. Thank you very much. Отговаря ли това на въпроса ви? Добре. Други въпроси или коментари, колеги? Не виждам. I don't see any other questions at the moment, so thank you very much once again. Thank you. Thank you for inviting me. I hope everything was clear. Така, с това приключват презентациите на нашите международни и вътрешни участници и преминаваме към заключителната част на конференцията. Тук искам да дам думата на адвокат Янкулов, който ще направи нещо като обобщение на нашата дискусия от началото на деня и така ще приключим. Заповядай. Здравейте от мен отново. Дали е включен? Добре. Аз по-скоро бих желал, ако имате желание да направим нещо като заключителна дискусия най-вече, а не аз да преповтарям, ако ще и в резюме това какво говориха лекторите до сега, за да видим какво е вашето мнение по това, което чухме в хода на, според мен, доста ползотворните лекции и нещата, които научихме за други правни системи, които в общи линии действат на същите принципи, които са заложени в нашия наказателен процес, но както виждаме, например, задължителността на наказателното преследване, но както виждаме, пък в някои детайли, то доста съществени, се отличават от нашата система. Биха ли били възможни подобни решения и у нас? Въобще как гледате по принцип на едни такива процедури, които чухме описани, които на практика съществуват и в трите държави, лектори от които говориха днес пред нас. И в Германия процедурата по предизвикване на обвинението, и в Италия с този задължителен обвинителен акт, за който говореше колегата италиански съдия и бивш прокурор, както сега виждаме и в Румъния, абсолютно същата процедура съществува и там, при която съда дали на едното място замества прокурора с обвинение и директно го внася пред друг, естествено, съдия за разглеждането му, или пък оказва на прокурора задължително повдигане на обвинение и то с правни и фактически елементи се случва това нещо. Тоест, това има конкретика при това произнасяне на съдията в този контролен механизъм, при изпълнението на този контролен механизъм. Не се заключват нещата само до нещо декларативно, да, трябва да се повдигне обвинение, но и се дават специфики на това как трябва да изглежда това обвинение. Дори в процедурата, която е по немския наказателен процес, на практика това представлява един диспозитив на обвинението. Това произнасянето на съдията в тази процедура, накрая финалното произнасяне и оказването на това какво обвинение трябва да се внесе, на практика то е един диспозитив. Плюс правната квалификация накрая. Завършва с правната квалификация. Тоест виждаме специално при тези детайлно разгледани процедури в трите правни системи, че това наше разбиране, което съществува за пълния прокурорски монопол върху обвинителната функция, който изключва дори и съдебния контрол. Т.е. да не може да има никаква външна проверка по същество на решението дали прокурора трябва да обвини или не,
не действа по подобен начин в тези правни системи. Отново казвам, логиката да бъдат подбрани те е на база на това, че защото подобни хипотези на някакъв контрол или противотежести при упражняването на тази обвинителна функция съществуват почти навсякъде в европейските правни системи. Но, например, там, където е исторически по-развито частното обвинение, например, когато прокурор отказва да се занимава с някакъв случай или да повдигне обвинение, това овластява пострадали от престъплението или друг защитник на обществения интерес, който може да влезе в тази хипотеза, друг субект, който да поема обвинителната функция. Но това са правни системи, където са по-развити и тези институти на частното обвинение. И където също е по-развит принципа на опортюнитета, т.е. възможността прокурора да реши в зависимост от това дали отговаря делото на критерия, на изпълване на критерия за обществен интерес, дали да внесе обвинение или не. Докато в други правни системи, където е по-застъпен принципа на легалитета, видяхме, че от този принцип има изключение в Германия и в Румъния, т.е. по определени случаи прокурора има дискреция. Дали да действа по подадено дело, когато няма особен обществен интерес от воденето му, то това го има и у нас на практика. И нашите правила съдържат такава възможност. Тоест не е изцяло и винаги застъпен принципа на законността, но все пак той е водещия. И при това състояние с принципа на законността и също така липсата и в трите правни системи на друг някакъв балансиращ механизъм от порядъка, например, на съдия-следователя, който е действал в Германия до 75-та година, може би от тогава отменен този институт, вече нещата преминават в търсене на този балансиращ механизъм през по-засилен съдебен контрол, който обаче по същество. Тоест, за да не изпадаме в ненужно повтаряне на нещата, които вече чухме, все пак, ако имате желание да влезем в някаква дискусия за това доколко евентуално вие виждате въобще като възможност някакви такива да се мисли за въвеждането на някакви подобни процедури у нас. Ясно е, че сега това може да бъде единствено дискусия, която няма как да породи особени последици. Още повече, че и вследствие на изричните последни, може би, произнасяне на Конституционния съд, вече няма никакво съмнение, че за да се пристъпи към някакъв по-разширен контрол върху това как се упражнява или не се упражнява обвинителната функция, това трябва да премине и през някакви конституционни промени, които така и не се случиха при последната промяна на Конституцията, макар че, както видяхме от презентацията на колежката Стойчева, имало препоръка в подобен смисъл от Комитета на министрите. Говореше се за това нещо и при дискусиите преди приемане на тези промени, но така или иначе не се стигна до това. Просто вашето мнение, доколко въобще това ви се струва адекватно, доколко страховете, които обикновено чуваме при колкото и малко да се е говорило на тази тема у нас, страховете, които се чуват за това как това би довело до обвързване на съда с обвинителната функция, до недопустимо излизане от неговата традиционна роля в процеса на арбитър и така нататък, доколко те биха били основателни и въобще можем ли да търсим някакъв такъв път на повече контрол и противотежести при тези ключови решения, които оказва се наистина по-скоро в един лимитиран кръг от случаи, но пък случаи, които попадат сериозно в общественото внимание заради големия обществен интерес на тези случаи, се оказва, че действащата система у нас може би не дава достатъчно гаранции за това как всъщност се случват решенията по тези ключови казуси, доколко те са законосъобразни, доколко имаме
доверие в начина, по който се случват самите решения в една доста затворена институция, която е такава по своя характер и по културата, която действа у нея, и дали всъщност не е необходимо малко от малко да се поразчупи това затваряне на тези случаи и на начина, по който всъщност се взимат решенията по тях. Доколко не е необходимо да има възможност за външен поглед върху това как се взимат тези решения. Както и преди, в първата част на дискусията, отново имах възможност да кажа, в никакъв случай не трябва да разглеждаме това като панацея. Въобще съдебния контрол или някакви противотежести, ако се измислят други, чрез засилване, например, на частното обвинение, това нещо не може да бъде разглеждано като панацея в никакъв случай. Но не можем и да избягаме от това, че в крайна сметка ние не сме сами за себе си. Съществуваме още повече и сред общности други, където може би е хубаво по подобни въпроси да виждаме какво е решението намерено на тях и в тези общности. И също и съдия Грозев така обърна внимание на това как стоим от гледна точка на устройството и на външния контрол при управлението на прокуратурата. Доколко това е адекватно също така на база на базовите решения на тези въпроси в други държави, защото ние със сигурност не сме единствените, които сме изправени пред подобни проблеми, и не сме единствените, които се чудим евентуално как да бъдат решени те. Така че според мен е много полезен този сравнителен поглед, който беше даден в хода на днешния ден и от съдия Грозев и от чуждите лектори, както и разбира се изложението на Иванка Иванова, което да ни покаже, че всъщност това не е някаква, тази затвореност и този обвинителен монопол не е чак такава традиция в България, каквато някакси може би вярваме, че е. На база на вероятно непознаване толкова на това каква е била уредбата след освобождението и на съдопроизводствените правила, и на устройството на органите в системата на наказателно правосъдие и така нататък. Виждаме, че това не е въобще някаква екзотика и за българското право. Това, че, например, съда може да замести обвинителя в определени хипотези. Дори да го замести. Когато мнението се различава за това каква трябва да бъде крайната съдба на едно разследване. Така че с това моите обобщителни думи ще приключат и наистина се надявам по-скоро да влезем в една дискусия за това какво чухме днес и доколко може да бъде полезно, с какво сме съгласни, с какво не сме. Благодаря на адвокат Янкулов. Колеги, към вас е неговото и моето обръщане, така че който иска да сподели, да коментира, да репликира включително, имаме наистина тази възможност да дискутираме, защото, както каза и Андрей, малко се говори по тази тема, а всъщност трябва повече и днешната дискусия, днешното мероприятие ни дава тази възможност да проведем обективен професионален разговор, без да се сочим с пръст едни други, а просто да споделим дали може да се подобри и при нас уредбата или приложението на съществуващата уредба. Някой иска ли да коментира? Съдия Куцкова. Аз като граждански съдия по същността на процесуалната няма да взема отношение, но по-скоро искам да попитам тук присъстващите колеги прокурори, защото преди малко отвън един господин с брада, който говореше на английски, ама не го виждам вече тук, ми каза: много едностранно сте измислили тая конференция, само
от гледна точка на съдиите. Аз съм прокурор. Не знам как се казва, но не го виждам. Аз му казах, добре, ви си организирайте, дето не е едностранна и ни поканете, ние ще дойдем. Въпросът ми обаче към колегите прокурори, които са все още тук, не така извън залата, да ни кажат, ние сме си свикнали да си казваме кривиците, наистина ли конференцията беше и ви изглеждаше едностранна, какво бихте препоръчали за бъдеще, защото ние сме впрегнати в обща каруца. Аз като човек, който е гледал дела по закона за отговорността на държавата, това ми е гледната точка основно върху работата на прокуратурата и съм виждала колко пъти, всъщност е съсипан труда на прокурорите, виждала съм и колко пъти пълна некадърност. Има и го при нас, и при прокурорите, но това ми е, понеже господинът неофициално каза, че ни е двустранчива дискусията, а като знам колко труд е вложен в нея, много лесно се намира кусур на готова работа. Колегата Тарчев ще каже. Ако имате критики, кажете ги, не е лошо, но не така на ухо. Аз съм прокурор, Николай Георгиев се казвам. Поздравявам ви за организираната конференция всъщност, или дискусия, както се нарича. Всичко е изключително полезно. Сега не знам колегата какво имал предвид с неговата констатация за едностранчивост, но бих искал да споделя това, че всичко, което се каза, в голяма степен безспорно е вярно. Имам предвид какво беше потвърдено и от колегите от гостите външните, че всъщност, което и съдия Грозев спомена и се съгласи преди това, от една страна, че процесуалните мерки и всички онези институти, които сме имали, нямали, един такъв анализ на това, което е било добро и което е давало резултат, макар че има много големи промени в нашия живот на съвременния етап, или всичко това, което е в тези държави би могло да се ползва, безспорно би било полезно. Въпросът е, че всъщност ние предпоставяме в някаква голяма степен, като че ли, или отдаваме една по-голяма тежест на процесуалните въпроси, както и на управленския контрол, който приемам това, което се каза от съдия Грозев. Обаче, за една част от престъпленията, при които няма пострадал, защото всичко това, което проистича по защита на основните права, живота, интегритета, сексуална, тези престъпления, които засягат сексуалните престъпления и прочее, които в крайна сметка засягат основни права, там има пострадал, там има место престъпление, събират се някакви доказателства, дори ако щете в началото по неотложност, и има един момент, в който, когато се каже прокуратурата бездейства или не бездейства, защото такава е организацията, тя е тази, която трябва да прецени, да образува, респективно в голяма част от тези случаи то се стартира производството, от органа на поради неотложност, да речем, но дали да се внесе или не, дали да се прекрати, дали да стои спряно, дали да се бави производството и т.н. Безспорно има място да се търси и отговорна е прокуратурата. Въпросът стои и примерите често пъти се дават с корупционните и други престъпления, при които реално нямаме пострадал. Често пъти, особено за сериозни случаи, за които може да има информация в медии или по друг такъв начин, обаче има само някакви такива индикации, които всъщност при тази организация на българската система, прокуратурата за това ние в редица доклади, да речем, които сме се занимавали във връзка с ефективността на разследване и прочее, стои въпроса с Института на образуването. Искам да кажа, че всъщност прокуратурата работи с определени случаи, които влизат на входа. Има редица случаи, тежки, такива, които се афишират в обществото, които или не достигат до прокуратурата, или започват. Тук не става дума, сега тук да се оправдаваме или да търсим нещо, което кой е виновен и т.н. Думата ми е, че всъщност е необходим комплексен подход, необходимо е общо усилие и консенсус, за който говори тук съдия Грозев, именно обществото ни да разбере тази нужда от всичко това, което е необходимо да се направи, защото ако един случай не бъде
особено говорим за корупционни или за организирана престъпност и други, които използват и тези икономически различни видове престъпления, ако не се работи оперативно, ако там не работят именно органите на изпълнителната власт, всъщност в голяма част от случаите, в огромната част от случаите, резултатността на работа на съдебната власт е предпоставена от изпълнителната. И тук, пак казвам, не е идеята да се противопоставим и да кажем, вие сте виновни, ние сме виновни. Значи, щом няма резултат, всички сме виновни. Нали? Въпросът е обаче тези неща да се анализират и те не могат да се анализират само статистически. Защото сега аз не бях подготвен в случая, това, което беше казано, не го оспорваме от съдия Грозев. Хиляди, нали, или усещането какво е през социологически проучвания. Добре. Има 300, както казахте, нали, има един корупционен доклад за първ път. Той за това е и така, защото ние нямаме даже онази необходима съпоставимост между данните на МВР, да речем, и на прокуратурата, по ред причини. Пак защото гледната точка на държавата като държава, но че тя има своите представители в МВР, в прокуратурата и т.н. Министерски съвет, и кой води наказателната политика и кой има право, както беше поставен този въпрос. Значи по Конституция и по нормативна уредба ясно кой води или трябва да отговаря за наказателната политика. Това не е прокуратурата. Въпросът е обаче, че тя има съществена роля в това и в същото време тя не може да повлияе на редица фактори, освен след като бъде сезирана и има правомощията, ако адекватно реагира, тя да работи приоритетно, ако се налага, или то, как да кажа, да насочва усилията си съобразно актуалните нужди обществени и онези, които застрашават в най-сериозна степен обществото и т.н. В този смисъл, това не е оправдание, пак да кажем, ние дали имаме дискреция или нямаме и каква степен. Защото това е казано много пъти, не че това е проблема, нали? Защото имаме хиляди откази, знаете, за най-елементарни случаи. От друга страна, вижте как изглеждат нещата. Каквото влезе на входа, в голяма степен то се отработва. Както беше казано, около 5% в крайна сметка при този стандарт на доказване биват оправдани. Въпросът е онези тежки случаи, които засягат обществото, като корупционни, организирана и т.н. престъпност, дали влизат изобщо в полезрението и доколко всъщност държавата пак в лицето на различните си органи реагира. Защото тук всичко, за което говорим, ето и съдията Сабатин, или както се казваше, извинявам се, че не съм запомнил името на колегата от Италия, той каза, което естествено означава комплексно използване на мерките. Когато не си свърши работа един или друг от органите, в случая ставаш дума за прокурор, се търсят дисциплинарни, се реагира с дисциплинарни мерки. Въпросът е, че ние при нас нямаме еднопосочност на гласа и има много голямо противопоставяне между различните органи или то може да се изразява и в бездействие. Може да се изразява и в избирателно действие. И тъй нататък. В този смисъл искам да кажа, че базовото е като че ли за всички онези, които разбират проблема, да се подходи консенсусно, да се ползват всичките онези институти, които са подходящи. Разбира се, съгласете се, че до момента дори съда реагира на това дали да дава указания и в каква степен. Сега ние имаме едно... предприели сме всъщност в прокуратурата по инициатива на заместник главния прокурор изследване на практиката във връзка с прилагане на Института на съдебния контрол по отказите. Обобщаваме го в момента и идеята е да видим какви, доколко имаме противоречив или нееднообразен подход и по колегиален начин със съда, ако трябва, нали, да обсъдим какви са възможностите, защото имаме различни, както каза и съдия Щерева, както те са се сблъсквали с различни разбирания в началото и прочее, виждаме, че тук до средата дори на тази година и по-късно има различни разбирания в това какво се контролира, как се контролира. Има включително отменени постановления на контролиращата прокуратура от Основния съд. Имаме случаи, при които отделни съдилища са дали указания за образуване на производство, което се гледа като екзотика, както от страна на прокуратурата, така очевидно и от гледна точка на съда. В този смисъл искам да кажа, ето виждате, че има колеги отворени съдии, които да кажат, тук има при тези факти, които са установени,
т.е. не се налага ново изясняване, допълнително изясняване на фактическата обстановка, за да се даде правилното прилагане на закона, изисква образуване на производство, примерно. И в масовия случай, да речем, това, което беше заявено, го потвърждаваме, че първо има малко откази и второ малко отменени. Малко откази, които се контролират и малко отменени. Въпросът, пак казваме, че всъщност всичко това, което дава основания за тези сериозни критики, са случаи, които, както казахте и вие, са като че ли лимитирани, но те трябва да се проучват конкретно и трябва да се изхожда конкретно от всичко това, за да стане ясно на какво се дължи това, което се случва. Бездействието или привидното действие, или както искате го наречете. Нали? А то зависи от цялостната нагласа и активност на всички държавни органи. Защото ако приемем, че сега от утре ето имаме една идеална прокуратура, тя с какво ще работи? По линия, да речем, на корупционните престъпления. Има ли този инструментариум, който не казваме, че е лош като инструментариум процесуален, но от гледна точка на формалния начин на образуване при определено изискване на достатъчно данни, които трябва да са постъпили, има ли ресурс и възможност тук да се разкрива и да се работи така, както трябва да се работи, ако държавата работи комплексно и ако работи взаимно допълващо се със всеки собствен инструментариум. Нали така? В този смисъл, всички онези латентни престъпления, които засягат всъщност в най-голяма степен обществото, всъщност изискват такава реакция. Тази реакция първоначално е по линия на други власти, защото има прилагане на други средства. И от един момент нататък може да се търси и трябва да се търси обществен контрол и отговорност всъщност от институциите, които трябва да реагират. Затова в някои случаи по-рано прокурори, наши колеги, които вече се пенсионираха, реагираха на всички тези реакции, като казват, добре, имаме ли ние случаи прокуратурата като е сезирана, да не сме образували, да не сме провели. А тук е друг въпрос, кога образуваме, как образуваме и как го провеждаме. Безспорно, всички онези критики, които са били основателни от гледна точка на конкретните производства, трябва да бъдат приети. Харесваме ли ни ги или не ги харесваме тези констатации. Но искам да кажа, че подхода, дори ако въведем ето сега тези случаи, ние ще имам предвид тези практики, първо тази уредба и да имаме такава практика, когато съдът дава указания. Ами, вижте колко случаи има подложени на контрол, за какво се отнасят и какво биха променили те. Не казвам да ги няма. Казвам да ги има, но те няма да решат въпроса. Защото всъщност въпросът иска гражданска активност, наистина обществена активност, която обаче да намира израз в съответните органи също. Тук пак казвам, в редица случаи добросъвестното отнасяне към съответния казус, ако не е предпоставен, ако не е осигурен от всички онези компетентности на органите, които имат отношение, той няма да даде резултат. А иначе, пак казвам, трябва да търсим всички онези механизми, които биха позволили по-голяма прозрачност, отчетност и всъщност да кара институциите да работят или обратно да не им дава да не работят. Извинявайте за пространственото. Извинявам се. Може би по-рано трябваше да... Така че, мисля, че има много място за дискусия, но... Да, благодаря ви за вниманието. Добър ден, здравейте! Аз съм Юлиана Петкова, заместник директор на Национална следствена служба, но много по-дълго време съм била прокурор и затова си позволявам да взема думата, за да пренеса отговора на въпроса на една друга плоскост, а именно по-голяма конкретика при формулиране на отговорите. Извинете. Безспорно на всички въпроси, които колегата Янкулов формулира, отговорът е да. Да, този контрол е необходим. Дали в момента е регламентиран по оптималния начин, не се наемам да кажа, дори поради простата причина, че институтът беше въведен отскоро. Не мисля, че на базата на едногодишен, условно казан опит, можем да правим кой знае какви заключения. Това, което обаче бих искала да кажа, че след като принципно се съгласяваме, че отговорът е да, от тук нататък следва да
да се прецизират всички стъпки и всички възможности, като без претенции за изчерпателност, даже с заявлението, че това не е изчерпателно, бих изброила примерно няколко въпроса. Например, следва да се прецизира в кои случаи даден субект на наказателния процес или лице, което не е станало субект на наказателния процес, тъй като е бил постановен отказ, следва да може да сезира съда. На второ място е добре да се прецени какъв да бъде обхвата на съдебния контрол. Дали той ще бъде формален, дали ще бъде само относно конкретни предпоставки, или следва да бъде направен нещо като предварителен коментар на казуса. Не на последно по значение място, следва да бъде коментиран и въпроса, чия следва да бъде отговорността, ако едно разследване не е било инициирано, тъй като прокурора на базата на своя опит е направил преценка, че то не може да бъде защитено пред обвинението, не може да бъде защитено пред съд. Тогава се получава така, че не бихме ли се оказали в ситуация, в която преценката на един съдия, който с определение или с друг акт е постановил да се образува наказателно производство, доколкото тя обвързва следващия съдия, пред който ще бъде повдигнато обвинение с обвинителния акт. Тоест въпроси, за които съм убедена, че могат да бъдат намерени отговори, но си признавам, че ние не разполагаме с готови решения и смятам, че тези решения могат да бъдат взети само наистина с участието на всички участници в наказателния процес и не само, разбира се, академичната общност, разбира се, представители на законодателния орган, защото лично моята дългогодишна практика е показала, че само при съобразяване на всички гледни точки и на всички становища могат да бъдат получени прецизните законодателни решения. Само още две изречения. В годините говорихме за коренни изменения в стария НПК, които били правени от адвокати. После един законопроект бил писан от прокурори, който и да е единствения автор, резултатът ще бъде този, че ще бъдат създадени дисбаланси. Съжалявам, ако съм ви отекчила и моля да ме извините, ако това е така. Благодаря за вниманието. Първо ще дам думата. Тук е после. Не, аз мисля, че вие благодаря. Аз не като прокурор, какъвто не съм, в отговор на призива на колегата Янкулов се изказвам. Значи да кажа какво... Така, в отговор на призива на колегата Янкулов се изказвам. Първо да благодаря на организаторите, защото конференцията всъщност беше много информативна, тъй като успяхме от първо лице да научим как стоят нещата в редица държави, континентална Европа. И това, което разбрахме, е, че няма никакви опасения в тези държави, че съдът ще се намеси в обвинителната функция, ако осъществява контрол за законосъобразност при упражняването на тази обвинителна функция. Така че от тази гледна точка общо взето се потвърдиха неща, за които доста от нас знаеха, че са така, но все пак ги чухме тук всички. Сега да видим как обаче стоят нещата у нас в България, т.е. доколко чуждият опит може да бъде претворен тук у нас. Аз виждам две пречки. Първата пречка е по-лесната. Тя от страна на самите съдии. Резервите, които имат съдиите срещу това, че могат да се намесят в обвинителната функция.
Знаем колко така сериозна реакция имаше срещу въвеждането на съдебен контрол върху отказа, точно с тези аргументи, включително от общността на съдиите. А всъщност там въобще не става дума за обвинителна функция, както всички ние знаем. У нас в България по закон наказателното производство се образува ин-рем, т.е. с оглед на деянието, а не персонам с оглед на някой конкретен субект. Така че никаква обвинителна функция няма към този етап, нито пък наченки на обвинителна функция. Но това е по-лесната за преодоляване пречка. Това е парадигма, която се преодолява. Другият проблем обаче, който според мен е по-сериозен, аз съвсем накратко ги казвам тези неща, само да вметна тук, че доколкото виждам от практиката, включително и по отказите, не се използват изцяло и възможности, които законодателят е дал. Защото обоснованост дава доста широки възможности за контрол, а не само това дали материалният закон е приложен правилно. Материалният закон е към законосъобразността, обосноваността е друго нещо. Но да мина към сериозната пречка, която според мен съществува. Тя е свързана, че в нашата конституция има решения, които ги няма в други конституции. Все пак сме правова държава и конституцията е на върха. На първо място независимостта е уредена по еднакъв начин при съдиите, прокурорите и следователите. Ако кажем, може намеса, такава намеса при прокурорите, това автоматично означава, че също може и при съдиите, защото няма разлика в независимостта на едните и на другите. Нито външната, нито вътрешната независимост еднаква трябва да бъде според нашата конституция. Разбира се, европейските стандарти са посочили, че органи, които са в изпълнителната власт или които са в йерархични структури, не могат да имат същата независимост като съда. Ама нашата конституция е казала, че могат. И второто, 127.3 и съответно тълкуването, трайното тълкуване в решението на Конституционния съд. Само прокурор и никаква намеса в неговата функция. Тези конституционни решения, ако се направи опит да бъдат променени, 127.3, респективно 117, мисля, че беше за независимостта, ще се сблъскваме директно с решение номер 3 от 2003 година. Всъщност, конституционната реформа от декември се сблъска челно точно с това решение. И не е нужно да настъпваме два пъти една и съща мутика. Общо взето ясно е какво ще последва, ако Конституционният съд не коригира по някакъв разумен начин това широко разбиране за държавно управление, което през 2003 година беше въведено. Казвам по разумен начин, защото има основание да се разглежда разширително. Но въпросът е колко разширително. Това обаче е конституционен въпрос. Така че няма да губя повече време. Просто от моя гледна точка важни неща научихме, емпирични неща, които са ценни, ще ни бъдат полезни, но има и специфики в България, които така поставят нещата по малко по-различен начин. Благодаря ви. За вас на адвокат Величков, който искаше думата, просто ме отговори. Благодаря. Много полезна конференция, според мен. Може би трябваше да се случи доста по-назад във времето, но поздравявам Съюза на съдиите, че я направиха, защото ние не сме изолиран остров. Че винаги, когато говорим, трябва да се съобрази с българските специфики. Ние живеем в този свят и в тази Европа. Част сме от Европейския съюз. За съжаление, има много големи тежнения в част от юридическите умове към Съветския съюз и съветското наказателно право, където прокуратурата стоеше над съда. Тя дори в България стоеше над съда преди 90-та година, горе седеше прокурора и така. Но има така един граждански, аз ще говоря като гражданин, не като адвокат Олаф. Няма прокурор, няма съд, няма затвор. Тоест замества ли в дадени моменти прокуратурата достъпа до правосъдие? Това е основният въпрос. Когато прави една предварителна проверка в продължение на 2, 3, 5 години, защото има такива случаи, какво става после дори да се стигне до съд? Каква е щетата, която вече е понесена?
Какво става с досъдебните производства срещу неизвестен извършител, които след известно време се прекратяват? Стига ли се до съд? Има щета, в повечето случаи има пострадал. Обаче прокуратурата, без да стига до въпроса за вината, стига до въпроса, че не може да образуваме, защото няма достатъчно данни или доказателства. Така престъплението, което е престъпление, остава неразкрито. А дали е престъпление, дали има вина, дали има виновен, би трябвало да каже съдът. Бройката на погасените по давност наказателни производства, досъдебни, когато се обявиха на едни доклади в парламента и мисля, че точно Бипи стоеше за този доклад, е толкова потресаваща, че ако днеска беше чута от хората, които бяха лектори, те просто нямаше да повярват, че е възможно. Погасени по давност, не необразувани, не прекратени, влачени по 10, по 15 години. Всъщност, чухме, и аз съм много доволен и от господин Сабатини, и от професор Есер, за това, което те разказаха в рамките на тяхното наказателно производство, какви промени са настъпвали. В Италия сега предстоява конституционна реформа. Да се раздели прокурорски и съдебния съвет. Дежавю. Интересно защо там мислят така. Но, кога отпаднали в Германия съдиите следователи в досъдебното? 1975 година. Появил се съдебния контрол. 50 години по-късно сме. В Италия това, което разказа професор Сабатини. Говорим и за съдебния контрол, и за съдебната заповед в Германия, принудително повдигане на обвинение или даване на гражданина, когато прокуратурата няма достатъчно сигурност, че ще издържи наказателното производство, право сам да повдигне обвинение в съда. Това е така наречената приватизация на обвинението, за която говореше покойния Кристиян Таков. Тук имаше огромна съпротива да се въведе дори ограничен съдебен контрол. Защото това, което се въведе 23-та година, е ограничен съдебен контрол върху определени прокурорски актове по точно определени текстове от наказателния кодекс, отказите за образуване. Правилно беше казано, че основанията за отказ за образуване и тези за прекратяване са едни и същи. На какво причина едните подлежат на обжалване, а другите не подлежат на обжалване? Сега ще ви дам пример с граждански дела. Сигурно ще бъде много интересно, защото аз съм граждански адвокат. Аз имам 2 дела, които чакат по 2 години. Защото е установена документна измама в гражданско дело. Изпратена е в прокуратурата. И тя 2 години движи от предварителна проверка към досъдебно производство. През това време хората, страните по това гражданско дело, стоят и чакат. Кога ще се образува? Какво ще стане? Тоест, пряко се удря и гражданското съдопроизводство с това, че няма съдебен контрол и се чака прокуратурата, която най-напред прави отказ. Забележете, по едното производство. Прави отказ. Апелативната прокуратура отменя отказа, не съда. Връща го и чака година и половина. За преводачите да влезе малко по-бавно. Съдебния, да влезе, примерно, обвинителен акт, да се повдигне обвинение, да се прекрати, каквото и да е. И аз мисля, че тук трябва съдиите да бъдат по-смели в своите актове. Те трябва да казват, че са на лице достатъчно данни и че извършителя по доказателства, които са представени, е известен. Те няма да учат как прокурора си върши работата. Но доказателствата сочат, че има данни за извършено престъпление и че има известен извършител. От тук нататък може би е лесно да не образуваш, защото не си 100% сигурен, че спечелиш съда. Ама аз питам, има ли в света прокурор, който да е 100% сигурен, че ще спечели в съда? Какво става всъщност с необразуването? Това е фактически отказ от правосъдие, когато не стигне в съд, а има достатъчно данни. И има известен извършител. И после се погасяват, а някои от тях и в съдебна фаза. Минало еди колко си години в досъдебна, влезнало в съдебна, разпоредително, друго, първо, второ, връща на прокуратурата, почва пак в момент, той изтече давността за наказателно преследване. Това се е случило, забележете, на касационна инстанция даже.
и да се прекрати. Какво да кажем ние на хората? Това е право, справедливост, правосъдие и кой носи отговорност за тази несвършена работа. И примерно изследват ли са в прокуратурата, изследва ли се това, ако един и същ прокурор има, да речем, няколко пъти отменени откази за образуване от по-горе стоящата прокуратура или от съда. То прокурор нещо, атестация, нещо, отразява ли му се въобще, че си върши, меко казано, некачествено работата и че ли работи избирателно. В други случаи прокуратурата е много бърза. Ето сега главният прокурор е поискал от съда да възобнови наказателното преследване срещу един прокурор от районна прокуратура. Сулев, мисля, че беше, се казваше. Защото той образувал предварително производство по скандала 8-те джуджета. Образува прокурор от СГП, отива в съда, съда на 2 инстанции и казва, не, няма тук никакви данни за престъпление, човек си е свършил работа. Дали качествено е свършил или не? Да, разбира. Така, мисля, че е достатъчно ясно, може би е малко по-бързо. Така е. Така. Този прокурор сега се иска отново да бъде обвинен по инициатива на главния прокурор за това, че си е свършил работата. Сега дали е свършил качествено, аз пак казвам, ние не знаем. Но той по занятие и по данни е образувал досъдебно производство. Мъчи се да си спомня, може аз да нямам такава памет, някой в залата може да ме поправи. Ако има друг такъв случай, прокурор да бъде съден за това, че е образувал досъдебно производство. Нали, това е за мен и някакъв нонсенс. Радвам се, че гостите ни не слушат. Но ето, надявам се, нали, защото аз затова и по-рано, накрая реших да се изкажа. Значи, как да бъдат мотивирани прокурорите да работят по убеждение и в съответствие с закона, ако знаят, че утре някой по-горе стоящ прокурор тази работа няма да му хареса. Защото, примерно, засяга определени политически интереси или интереси на определени прокурори. И ще го вкара чак в съда за това, че си е свършил работата. И ако тук нямаме съдебен контрол, представете си какво щеше да стане с въпросния прокурор. До сега. Какво дисциплинарно ще стане, не знам. Аз иначе говоря. Но представете сега обикновения гражданин, който не е прокурор и който е в ситуацията, седи и чака предварителна проверка. По друго дело имам предварителна проверка, започна в февруари 22. През юли 24 е образувано досъдебно производство. 2 години и нещо. Сега тепърва може да се прекрати или не и да следва обжалване в съда. Ние говорим за вечно правосъдие, за вечни проверявани, за вечни подсъдими, за пострадали лица, които нямат защита. Корупционните престъпления нямало пострадали. Формално няма. Ма извиняйте, ако се някой източи от държавата 2-3 милиарда, откъде дойдоха тия 2-3 милиарда? Дойдоха от данъците на всички хора. Как така няма пострадали от корупционните престъпления? Всеки един български гражданин е пострадал от корупционно престъпление, по което има източване на пари от държавния бюджет или от обществени поръчки. И ето тук има един интересен случай. Прокурора казва, приветствам, тая комплексна работа. Трябва някой да насезира. Сега, може и да се самосезирате. Нали? Но случая с магистрала Хемус. Човека беше шеф на ГДБОП, дето пръв тръгна да го разкрива. Чак с доби едва ли не с прокурорско обвинение, стана вътрешен министър, вече е депутат в парламента, някакви 3-4 души уж бяха ясни, уж бяха привлечени като обвиняеми. Това беше при 3 години. Ма какво стана с това обвинение? Това нещо ще влезе ли в съд? Там за милиарди говорим обществени поръчки. Как да няма пострадали лица? Всички ние сме пострадали от корупционните престъпления и търговията с влияние. И би трябвало сигналоподателя, подателя на сигнала, на жалбата, той да има правото да обжалва тези откази, които
В правна комисия на второ четене му го отрязаха това право. Човекът е седнал, написал е жалба като гражданин, като заинтересован за тая държава. Те му казват, гледай си работата. Тук няма нищо, ама нямаш право и да обжалваш. Въпреки че си подал сигнала, нямаш право и да обжалваш. Как така да се получи усещането за правосъдие и за справедливост? И затова аз в заключение това бих казал. Нека съдиите бъдат малко по-смели и да казват директно, тук са ви доказателства, известно ви е лицето, давайте нататък. А прокуратурата да бъде по-дисциплинирана в собствените си срокове, които спазва, защото сега чувам, че за да се борим с формализма в наказателния процес, концепцията си за управление, главният прокурор, кандидат за главен прокурор, предлага да може да се събират доказателства и извън процесуалните срокове. Тоест, ние не ги зачитаме, изтичат, може и след 5 години фигурата на вечния обвиняем отново се появява и понеже съдия Щерев в заключение каза, ние първо започваме от това, мотивите за отказа. Няма ли мотиви? Всичко е ясно, отменяме. Какво предлага главният прокурор? Да отпадне ли мотивите? Върху какво ще се произнася съда? Върху какво ще се пише жалбата, ако отпаднат мотивите? И обвинителният да бил малко по-простичък. Така, ако може, само диспозитив накрая. Друг тип формализъм трябва да отстраняваме, а не този, който гарантира правата, включително и на обвиняемите. Благодаря. Благодаря на адвокат Величков. Така, той направи един бърз преглед на неслучилите се елементи на съдебната реформа, но засегна и някои много важни моменти. Има ли други, които искат да коментират от прокуратура и от съд? Или... Колеги, имахме, прокурор се изказа, следовател, доктрината, адвокат, само съдия не се е изказал. Не сме чули съдия накрая. В заключителната част на дискусията мисля, че е редно да чуем и някой съдия за това какво смята. Председателя на управителния съвет на Съюза на съдиите, съдия Атанасов, заповядайте. Изказването ми ще е по-скоро заключително, а не по същество, тъй като мисля, че няма време да продължим по същество дискусията, но идеята е да я продължим със следващи прояви. Поканихме на тази открита дискусия съдии, прокурори, адвокати с целта да обменим мнение по този скорошен институт и въобще по въпроса за съдебния контрол върху актовете на прокуратурата. Не мисля, че сме били едностранчиви и при определяне на програмата и на лекторите, които поканихме. Аз лично бях така приятно изненадан, че повечето от участниците бяха прокурори, повече от заявилите участие колеги съдии. В никакъв случай не мисля, че Съюза на съдиите и въобще съдийската общност е дала основание да се мисли, че ние сме винаги такива, които насочваме критиките си навън. Напротив, Съюза на съдиите винаги е бил критичен към управлението на собствената част от от съдебната система, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Винаги мисля, че сме се опитвали да видим какви са нашите слабости и в тая насока аз няма как да не отбележа, например, по практиката на един доста по-стар институт от нововъведения, но съдебния контрол върху прекратяването. Наблюденията ми и като първоинстанционен и като въззивен съдия са, че там практиката е доста противоречива върху това какви указания може да дава съда, до каква степен да преценява фактите, дали могат да бъдат подведени под друга форма на обвинение.
И може би следващи дискусии, които трябва да проведем, са именно и върху института на обжалване на постановленията за прекратяване на наказателното производство, други форми на съдебен контрол върху актовете на органите на досъдебното производство. Искам да кажа, че ще продължи дискусията. Ако имате критики към нас, сме готови да ги приемем. Още един път благодаря на Фондация Фридрих Науман, без чиято подкрепа нямаше как да се проведе настоящата проява, на нашите гости, защото те така показаха и в каква насока може да черпим опит от другите правни системи, сходни на нашата. Благодаря на преводачите, на модераторите и до нови срещи. Аз нямам какво да кажа, освен че закриваме конференцията. И до следващия път по всички теми, които бяха отбелязани и които трябва да бъдат дискутирани. Приятна вечер и приятна почивка.